पंजाब दीआं जेलों के विच खुदकुशियां के मामलों के विच तुसीं आंकड़े कढ़ के देख लो। पंजाब दीआं जेलों के विच हैपेटाइटिस सी ते पंजाब दीआं जेलों के विच एड्स के मरीजों के आंकड़े कढ़ के देख लो, तुसीं हैरान हो जाओगे कि जेलों के विच हो की कुछ रहा। नाभा जेल ब्रेक कांड वापरिया सी 2016 के विच ते उस मामले दे विच हुण अदालत ने इस केस के विच 22 जणिਆਂ ਨੂੰ दोषी करार दिता ते 6 जणिਆਂ ਨੂੰ बरी किया ते दोषी करार दिते गए इन्हां बंदिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फैसला है ਉਹ 23 मार्च ਨੂੰ राखवां रख लिया उदों सुनाया जाना है। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं हाँ प्रवीण शर्मा ਲੈ ਕੇ हाज़र हाँ एक होर नवीं रिपोर्ट। दोस्तों, पंजाब दीआं जेलों की चर्चा लॉरेंस बिश्नोई की जिहड़ी वीडियो कॉलिंग हुई है, वीडियो इंटरव्यू हुई है, उहदे नाल छिड़ी है। पर यह पंजाब दीआं जेलों का यह हाल नवा नहीं है, पुराना है। पंजाब दीआं जेलों का मैं तो लॉरेंस बिश्नोई नूं तां करके इकट्ठा कर रहा वां क्योंकि जिस दिन DGP साहब ये प्रैस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं तो वह दावा करते कि जो लॉरेंस इत्थे सीगा तो उदों दाड़ी सीगी तो ठीक उन्होंने दावे तो बाद ही उस हुलीए दे विच ही उन्होंने एक होर इंटरव्यू आ जाती है, उहदी लॉरेंस बिश्नोई दी एक होर इंटरव्यू आ जाती है, जिस तो बाद ये जिहड़ा पूरा जिहड़ा उन्होंने दावे सीगे वो झूठे पैंदे नज़र आउंदे है। खैर, पंजाब दे विच जेलों का ये हाल नवा नहीं है, पुराना 2016 दे विच भी नाभा जेल ब्रेक कांड वापरिया सीगा ते उस कांड दे विच हुण जिहड़े मुलਜ਼म आ दोषी करार दिते गए आ, 22 जणे दोषी करार दिते गए आ, 6 जणे इस मामले दे विच बरी ने। इहदे नाल वापरिया किवें सी, होया की कुछ सीगा ते उस तो बाद की कुछ की तफ्तीश चली, इहदे नाल चर्चा करांगे कि किवें अकाली दल, कांग्रेस ते उस तो बाद आम आदमी पार्टी दी राज दे विच सत्ता दे विच जेलों की हालत किहो जी है। सो जिस उदाहरण तो मैं शुरुआत की है उत्थों तुहानूं अंदाज़ा हो ही गया होना, पर इत्थे जेलों के विच ये हालात है कि इत्थे जिहड़े पुलिस वाले ने वो अपने कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, अपने डंडिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिथे किते भी उन्हां दा लगदा है चीज़ां छुपा के लैके जाते रहे। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ है ਜਦੋਂ 2-3 पुलिस मुलाजमां ते इस बाबत कार्रवाई की गई सी। अज भी वो जे तुसीं गूगल ते कढ़ के पढ़ना चाहोगे तो वो चीज़ तुहानूं गूगल ते मिल जूगी। इस तो भी इलावा पंजाब दीआं जेलों के विच खुदकुशियां के मामलों के विच तुसीं आंकड़े कढ़ के देख लो। पंजाब दीआं जेलों के विच हैपेटाइटिस सी ते पंजाब दीआं जेलों के विच एड्स के मरीजों के आंकड़े कढ़ के देख लो, तुसीं हैरान हो जाओगे कि जेलों के विच हो की कुछ रहा। होया की सी असल दे विच, नाभा जेल ब्रेक कांड वापरिया सी 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ मीडिया का कंट्रोल बहुत ज़्यादा सी उदों ते पर फिर भी इस खबर के नाल सरकार की फजीयत बहुत हुई सी, सरकार की आलोचना बहुत हुई सी, सरकार की बेइज्जती बहुत हुई सी क्योंकि 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ही वापर के हटा सी बहबल कलां गोली कांड ते कोटपुरा गोली कांड। उही मामला जिस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ अजकल सुखबीर सिंह बादल अदालतों के चक्कर ला रहे हैं कि उन्होंने जमानत मिल जाए। हेठली अदालत ने खारिज की सी अर्जी पर हाई कोर्ट ने वो मंजूर कर ली है, जमानत मिल गई है, प्रकाश सिंह बादल भी मिल गई है। खैर, उस खबर ते आपां बाद च आउणे आ उस मसले दे विच, पर अज दसदे अज दी रिपोर्ट दे विच पंजाब दीआं जेलां बारे चर्चा कर रहे आपां। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ कि ਪਲਵਿੰਦਰ ਪਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾਭਾ ਸਥਿਤ ਉੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਆਗੂਆਂ ਤੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ क्योंकि ये नहीं गा कि गर्म ख्याली कहने दे नाल उन्हां दी किरदार खुशी कर रहे हैं, पर क्योंकि वो जिहड़े लोग अपनी एक गल अपने तरीके दे नाल रखते, अपने एक जज्बे दे नाल रखते ते अपनी एक उन्हां दा कहण दा भी एक ढंग है, हालांकि शब्द इहनूं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हो सकता है सरकारी मशीनरी का दिता गया शब्द होवे, पर मैं दसदा वां कि खालिस्तान कमांडो फोर्स के कारकुन हरमिंदर सिंह मिंटू ते कश्मीरा सिंह लवट्टी शामिल सीगे ते विक्की गौंडर ते गुरप्रीत सेखों नूं उन्होंने जिहड़ा छुड़वा लिया सीगा। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक मिंटू पाकिस्तान दे विच रहिंदा सीगा ते उहनूं थाईलैंड तो काबू करके पटियाला जेल लिआंदा गया सीगा। उस तो बाद जेल दे विचों फरार होने तो बाद मिंटू नूं उसे रात ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दे विचों काबू कर लिया सी।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਲਵੱਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜੇ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟੂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ VIP ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੋਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ।